ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣੋ ਬਿਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਭਰੇ ਪੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हमें ज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपना बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेल। राखो रखनार दयाला, नानक करके बोले। घर नाम नित आवे ताए, घर नाम नित आवे ताए। घर नाम नित आवे ताए, घर नाम नित आवे ताए। घर नाम नित आवे ताए, घर नाम नित आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिया, 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 तेग बहादुर सिमरिया। घर नाम नित आवे ताए, घर नाम नित आवे ताए। घर नाम नित आवे ताए, घर नाम नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो। बड़े प्यार सत्कार सहित ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਪਰਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ। इस कड़ी के पहले दीवान में संध्या वेले तो आप जी जुड़ बैठे हो। रहत मर्यादा का बचन है गुरसिख, रहत सुनो हे मीत। प्रभाते उठ कर हित चीत, वाहिगुरु गुरमंत्र सो जाप। कर इशनान पढ़े जप जाप। ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
गुरु वालों बख्शिश की हुई किरत विहार करता है। शामां पैंदियां ने संध्या समय सुने रहरास, कीर्तन कथा सुने हरिजास। इनमें नेम जो एक कराए, सो सिख अमरापुरी में जाए। जिहड़ा गुरु दा सिख सारा दिन फिर गुरु गुरु करदिया किरत विहार करे, संध्या दे वेले रहरास साहिब दा पाठ करे जां सुने। निकी जी बेनती, श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब अपने इत्थे दिल्ली बंगला साहिब, शीशगंज साहिब, सारे दिल्ली के इतिहासक गुरुद्वारियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश का, नितनेम का, आसा की वार का, सवेर की कथा का टाइम जिहड़ा वो हमेशा इको रहिंदा है, वो नहीं बदलता। रहरास साहिब का टाइम अक्सर बदलता रहता है। दरबार साहिब सिस्टम यह है कि वो अद्धे अद्धे घंटे का इकट्ठा फर्क पा लेंदे ने। सर्दी गर्मी गर्मियां अद्धा घंटा बाद, सर्दियां अद्धा घंटा पहला। अपने इत्थे 15-15 मिनट के हिसाब नाल फर्क पैंदा। अज 11 तरीक है, शुक्रवार, कल 12 ते अज ते कल का रहरास साहिब का टाइम बंगला साहिब ते शीशगंज साहिब का 6:30 बजे है, ते परसों 15 मिनट होर अगे चले जाना, 6:45 हो जाना। इसका कारण की है, क्यों बदलता है? प्रकाश का, नितनेम का, आसा की वार का समा नहीं बदलता, रहरास का बदलता। रहरास साहिब की पावन बाणी का पढ़न का कोई भी समा फिक्स नहीं है। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई फिक्स नहीं है कदों पढ़नी है। ये बाणी महाराज का हुक्म है, संध्या वेले पढ़नी है। संध्या किनूं कहते? हिंदी का शब्द है संधि, संधि का अर्थ है मेल। ते संध्या जिथे दिन ते रात का मेल हो रहा, उस समय तुसीं वेखो ते ये भी नहीं कह सकते कि दिन है क्योंकि सूरज ढलिया, ये भी नहीं कह सकते कि रात है क्योंकि पूरा हनेरा जी होया नहीं। वो जिहड़ा ना सूरज जदों ढलना शुरू होंदा हौली हौली, फिर वो 15-20 मिनट का समा संध्या का समा। रहरास साहिब पढ़न का समा मर्यादा विचों है, इसलिए वो समा जिहड़ा हमेशा रहरास का बदलता रहता। उस बाबक के बचन में रहत मर्यादा चो पढ़े तो मेरी गल जेन च आ गई, मैं साझी करना। संध्या समय सुने रहरास, गुरु का सिख संध्या वेले रहरास साहिब का पाठ करे जां सुने। दो गल्लां। ते तीसरी गल एक होर, जे आप करे ना आप ते तां भी सुनी। ये थोड़ा जिहा बरीक विशा है, जे जिहदे जिहदे समझ आ गई ना, जिहड़ा नितनेम करदा उन्होंने बड़ा लाभ होएगा। जे आप भी कर रहे हैं ना, ये नहीं भी मैं कर लिया, उन्होंने आप सुनना भी है। ते तुहाडी अपनी आवाज़ नितनेम करदिआं दी तुहाडे अपने कन्नां तक जरूर पहुंचे। तुहाडी अपनी आवाज़ कन्नां तक पहुंचे, कन्नां तक पहुंचेगी, फिर तुसीं सुनोगे। और अगली गल अपने आप एक हो जानी, जिहड़ा साडा मसला है ना, ये बाणी पढ़दे आ जी मन नहीं टिकदा, ध्यान नहीं लगदा, ये तुहाडा बड़ा सौखा मसला हल हो जाएगा। तुसीं कोई भी गल सिर्फ इन्ने नाल नहीं सुन लेंदे कि वो आवाज़ तुहाडे कन्नां तक जा रही है। आपां तां सुणदे हां जे उस गल ते साडा ध्यान होवे ते, जे ध्यान नहीं, कन्नां च आवाज़ पै रही, आपां सुनी नहीं हुंदी। कई बार आपां गल करदे आ, सामने वाला आंदा भी है की कहा, फिर आखी मैं सुनिया नहीं। क्यों नहीं सुनिया? आवाज़ तो तेरी कन्नां तक गई है। तो कहेगा नहीं, मेरा ध्यान ना किते होर सी। सुनिया जाएगा ध्यान नाल,
ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਜਾਸ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਰਤਨ? ਅਬ ਕੱਢੋ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋ ਬੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਜਾਸ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ। 3 ਤਰੀਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। 12ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਹਰ ਸੰਗਰਾਮ, 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵਰਤਿਆ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਐ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12ਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਿਓ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਰਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡਾ, ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਜਲ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਵਰਤਦੇ, ਜਲ ਹੀ ਵਰਤਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਰਬ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਸਰਬ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਜੀ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ 2 ਆਸਣ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਆਸਣ। ਵੀਰ ਆਸਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਘਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਫਰਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਤਾਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਐ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੜਨਾ, ਐ ਉਂਗਲਾਂ 4 ਗੂਠਾ ਖੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਨਾ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸੀਧਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਏਦਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। 5 ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆਸਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। 5 ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬਾਟੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 5 ਸਿੰਘ, 5 ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10। ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਹੱਥ ਬਾਟੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 9 ਹੱਥ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਖੰਡਾ ਅਗਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਸਵਈਏ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, 5ਵੇਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬਤਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਿਓਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਇਹ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, 5 ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ? ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਣ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋਣ, 5 ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਠ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ। ਪਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਾਧੀ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਕਹੀਏ ਵਾਹ, ਅਚਰਜ ਵਾਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਔਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ। ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਔਕੜ ਕੱਲਾ ਗੋ ਹੋਵੇ, ਗੋ ਮਾਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ ਗੋ ਮਾਨੇ ਹਨੇਰਾ। ਰੂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ, ਰੂ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਸ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਥਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੋ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ, 36ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ 12 ਅੱਖਰ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 35। 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਦੀ, ਫੱਫੇ ਦੀ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੀ। ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜਾ ਕਲਾ ਜਾ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾ। ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਾ ਬੋਲੀ। ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫਾ ਕਲਾ ਫਾ, ਫਾ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੋਲਣੇ ਫਾ। ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਫਾ, ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾ, ਫਾ ਨਹੀਂ ਫਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸੱਸਾ। 3 ਸ਼ੱਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾ ਸ਼ਰਜਮ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾ षटकोण ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ। 3 ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਛੱਛਾ, ਕੱਲਾ ਸੱਸਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸ਼ਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 3 ਦੇ ਫਾੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ 35। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36ਵਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 13ਵੀਂ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, 13ਵੀਂ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਟਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਝੱਜੇ ਤੇ, ੰਗੇ ਤੇ ਨੰਨੇ ਤੇ। ਝੱਜਾ, ਨੰਗਾ ਤੇ ਨੰਨਾ 3 ਅੱਖਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਸੌਖੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ। 35 ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ 34 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਲੰਗ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਈੜੀ, ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਸੀ, ਪੱਪੀ, ਚੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੱਸਾ, ਕੱਕਾ, ਪੱਪਾ 35, 34 ਪੁੱਲੰਗ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ।
ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ngੰਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ngੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੱਕ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ngੰਗਾ, ਨੰਨਾ, ਝੱਝਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਟੈਂਡ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਅੱਖਰ ਐੜਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਕੰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਆ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਔਂਕੜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ BHAI, ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ BHAI। ਇਹਦਾ ਸਵਰ ਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਸਵਰ ਭਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਭਾ ਹੈ, ਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾ ਨਹੀਂ ਭਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਭਾਜੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਢਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਢਾਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ, ਧਰਮ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਟੱਪੜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 35 ਮਾਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਢੱਡਾ, ਭੱਬਾ ਤੇ ਧੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि इन्हां दा उच्चारण दो अखरां दे सुमेल नाल बनदा। पहला ते तीसरा अखर मिल के ये पंक्तियां वेखियो किते तत्ते वाली वेख लियो, तत्ता थत्थे नूं छड्ड दिओ, तत्ता पहला अखर तत्ता छड्ड दिओ, तीसरा अखर किहड़ा तत्ता थत्था दद्दा। तत्ता ते दद्दा दोनों नूं मिला के धद्दा बनदा है। ढड्डा टैका ठट्ठा डड्डा ढड्डा, टैका ठट्ठे नूं हटा लो विचों, फिर अगे टैका ठट्ठा डड्डा, टैका ते डड्डा दोनों मिला के शब्द ढड्डा बनता है। धद्दा तत्ता थत्था दद्दा, तत्ता पढ़ो थत्थे नूं विचों हटा लो, तत्ता थत्था दद्दा, तत्ता ते दद्दा मिला के शब्द अखर बनता धद्दा धा। फिर इन्हां दा नियम की है गुरबाणी विच, जे इन्हां तिन्नां चों कोई भी अखर धद्दा ढड्डा ते भब्बा कोई भी अखर शब्द की आरंभता च आया, पहले नंबर ते आया, पहले नंबर ते ਉਹਦਾ उच्चारण की होएगा? धद्दा पहले नंबर ते आ गया धा, ਉਹਦਾ उच्चारण धा होएगा, धद्दा धा। शब्द के दूसरे या तीसरे नंबर ते आ गया, उत्थे उच्चारण ਉਹਦਾ होना है धा। दोहरा स्वर, एक अखर का दोहरा स्वर। दुनिया की केड़ी भाषा है जिथे एक अखर का दोहरा स्वर हो? अंग्रेजी का तो एक अखर पूरा नहीं, भा लिखना ते नालों दे चलाओ। 21 तरीक को साडी मां बोली दिवस सी ना, एक वीर ने बड़ा सोहना लिख के भेजा कि तेरी अंग्रेजी दे ते बहुते अखर साइलेंट ने, मेरी पंजाबी की बिंदी लगी भी बोलती है। वो अखर के उत्ते लग जे तां, पैर के थले लग जे तां। एक अखर का दोहरा स्वर, धद्दा अखर ले लो, कोई भी ले लो, धद्दा तुसीं लिखना धन, धद्दा ते नन्ना की हो गया धन। धद्दा पहले नंबर ते आया, इसका उच्चारण है धा। हुण तुसीं लिखना प्रधान, पप्पा रारा धद्दे नूं कन्ना नन्ना। धद्दा किनवें नंबर ते आ गया? पहले ते नहीं ना, इत्थे तीसरे ते आ। इसका उच्चारण होएगा धा, धा। पहले नंबर ते आएगा धा, दूजे तीजे चौथे किसी भी नंबर ते इन्हां तिन्हां चों कोई अखर आवे। ढाडी पहला भी अखर ढड्डा उन्होंने करना, दूसरा भी अखर ढड्डा उन्होंने बिहारी। ढाडी एक ढा बोल रहा, दूसरा ढी बोल रहा, क्यों? पहला ढा इसलिए ढा बोल रहा पहले नंबर ते है, ढा इसलिए बोल रहा दूसरे नंबर ते। हो सकता सारे की गल समझ ना आई हो, पर ना भी आई हो तो भी कोई नहीं। मैं जो बेनती करनी हुए कि साडा है औंकड़, साडा है दुलैंकड़, साडी छोटी है भी सी अपना छोटी है तो वड्डी है, ये जदों तुसीं धक्के नाल कन्ने नूं आ दा डंडा बनाउंदे हो, सिहारी नूं ई दी मात्रा बनाउंदे हो, बिहारी नूं वड्डी दी मात्रा बनाउंदे हो, ते जिंदगी भर तुसीं जो कुछ मर्जी करते रहो, गुरबाणी शुद्ध नहीं पढ़ सकते। असीं की करना? अंग्रेजी नूं रखो एक पासे, हिंदी नूं रखो एक पासे, सीधा गुरमुखी दे 35 अखर पढ़ो, उन्हां नूं पढ़ो, उन्हां नूं जबानी कंठ कर लो। 35 अखरां कर लिया, उस तो बाद अगे 12 मात्रा, कन्ना सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ लां दलावां ओड़ा कनौड़ा कन्ना बिंदी ते अदक। अदक जिथे अद्धे अखर की वरतों करनी हो ना, उत्ते उत्ते अदक लग जाता, वो अद्धा अखर। जे तुसीं 35 अखर शुद्ध बोलने सीख गए, 12 मात्रा का उच्चारण ते स्वर शुद्ध सीख गए, इन्ना काम तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकम्मल बाणी तो ही शुद्ध पढ़ सकते। क्यों? 36वां कोई अखर नहीं आना, 13वीं कोई मात्रा नहीं आनी। तुहाडे सामने जिहड़ा मर्जी शब्द आए, जिहड़ा मर्जी तुसीं 35 चों अखर लेने ने, 12 मात्रा चों मात्रा लेनी है। कुल संसार की किसी भी भाषा का कोई भी शब्द मुकम्मल लिखिया तो बोलिया जाएगा। मैं बेनती कर रहा लुधियाने तो प्रोफैसर का फोन है, उन्होंने भाई साहब तुहानूं किन्नियां भाषा का ज्ञान है? मैं क्या वैसे दोवां का, हिंदी का तो गुरमुखी का। अंग्रेजी जी है वो असीं डग टपाओ क्योंकि मजबूरी है, वो सारा काम
कोई नहीं कि राह रूपाली का बस बाहर देशा विदेशा जाओ उत्थे गुजारे जोगी, क्योंकि वो भाषा का भी ये चक्कर है कि अंग्रेजी आप बहुत वधिया बोल लांगे, शर्त है भी कल्ले होइए नाल साडे पंजाबी ना हो, फिर ही अपना काम चला लांगे। क्योंकि गोरियां नूं चाहिदा है कि तुसीं सिर्फ उन्होंने समझा सको कि तुसीं की कहना चाहुंदे हो, उन्हां का आपा कर लैंदा। जे नाल अपना बंदा होएगा ना तो हसेगा, गोरा नहीं हसेगा सुन के, अपना बंदा हसेगा। मैनूं सिर्फ दो भाषा का ज्ञान। वो आखण लगा भाई साहब जी मैं कॉलेज के प्रोफैसर हाँ, गुरु साहब की किरपा नाल मैनू इंग्लिश, अरबी, फारसी, उर्दू होर कई भाषा का उन्हें जिक्र किया। उन्होंने कहा भी तुसी अज जिहड़ी गल कही है बड़े बड़े दावे नाल कही है। मैं कहा जी जिन्नी मैनू समझ है मैं कही है, पर जे ये गल तो मैं झूठा हो जावां अगली कथा च माफी मांग लांगा। आखण लगा भाई साहब जी मैनू तो आप इन्नियां भाषा का ज्ञान बिल्कुल 101% सही गल। फरसियन फरसियन उन्होंने को पप्पा अखर नहीं है, पा नहीं है, वो पार्किंग नहीं लिख सकते, वो अद्धा गफा जहा बोल के तो अपना गुजारा करते हैं। साडी एक बोली जी मुकम्मल भाषा, मुकम्मल बोली गुरमुखी 35 अखर 12 मात्रा। जी मुहारनी की पहली लाइन होंगी है ना, तुसी सिर्फ वो कंठ करनी, ऐड़ा मुक्ता आ, ऐड़े कन्ना आ, ईड़ी सियारी ए, ईड़ी प्यारी ई, उड़े औकड़ ओ, उड़े दलैकड़ ऊ, ईड़ी ला ए, ऐड़े दलावा ऐ, उड़े होड़ा ओ, ऐड़े कनौड़ा आओ, ऐड़े टिप्पी ऐड़े कन्ना बिंदी आ। बस इन्नी आ एक लैन तुम याद कर ली, तुम ठाम तुरे आओगे ना तो उही अखर के मात्रा तुरे होना। ससे ला, कके ला, पप्पे ला, सियारी के थले सियारी वाली लैन, बिहारी के थले बिहारी वाली लैन, 35 अखर ते 12 मात्रा। ये तुसी शुद्ध पढ़नी आ, बोलनी आ, टका के इन्हां दा स्वर सीखना है। सीख लिया उस तो बाद दे विच करो संध्या कि सूझवान सज्जन तो संध्या करो, बाणी की संध्या करो, बाणी शुद्ध पढ़ो। तो जब तुम शुद्ध पढ़ोगे तो आनंद आएगा, शुद्ध पढ़ोगे उसका अर्थ भी क्लियर होगा। क्योंकि अर्थां की दूसरी चीज़ है विश्राम। मैं पंक्ति सुनाना तुहानूं, बस आप वैसे 8:15 तक सी, उन्हें 5 मिनट समाप्ति। इको पंक्ति सुनो। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। ये जो तुम देखोगे ना, ये पंक्ति मैं गलत नहीं पढ़ी, उच्चारण का बिल्कुल सही 101% इसका उच्चारण ठीक है। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो भट्टा दे समझ। पर इस तरह पढ़न के नाल ना ये अर्थ जोड़े ने वो अनर्थ हो गए। क्यों? यदा अर्थ ये बनता है गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो कि गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर, 5वें पातशाह के घर, चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का अवतार होया। ये उल्टा हो गया ना काम, क्योंकि चौथे पातशाह के घर 5वें पातशाह का अवतार होया। इत्थे फिर की काम करेगा नीम? इत्थे विश्राम। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आए। गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण। पहला तरीका गुरबाणी का रस लैन लिए गुरबाणी का पठन पाठन। एक ही जो कोई गुरबाणी पढ़ता तो इनू महाराज ने की किया, जता कूप की खेती होए सिंचत नीर हरी कर सोए। जो गुरबाणी पढ़ना ना ये खूह की खेती है। मेरा खूह चलेगा तो पानी कहदे खेत में जाएगा? मेरे खेत में। मेरे गवांढी का खेत वट ना वट साझी खेत, वो तो सुखा रह गया, वो तो सुखा रह गया। मेरा खूह चलिया, मेरा खेत जड़ा हरिया भरिया होगा। जोड़ा बाणी पढ़ेगा उन्होंने लाभ है, दूजे को कोई लाभ नहीं। गुरबाणी पढ़नी खुद ही खेती है। मैं पढ़ी, मैनू लाभ है, मेरी धी है, मेरा पुत है, मेरा परिवार है, कोई भी है कोई लाभ नहीं। ये पहला तरीका। दूसरा कीर्तन है मेघ की बरखा। जोड़ा गुरबाणी का कीर्तन है ये मोड़े धारनी, मीह पैंदा जोड़दी। तो जो मीह पैंदा ना
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪੱਧਰੀ, ਵੱਟੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉ ਟਿੱਬੇ ਜੋ ਮੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਝੁੰਮਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮੋੜੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਬੰਨੇ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੇਲ ਕੀ ਬਰਖਾ, ਬਰਕਤ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹਰਖਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਕੋ ਫਲ ਹੈ, ਝੜੀ ਲਾਏ ਜਿਮ ਬਰਕਤ ਜਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰਸਾਤ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 7-7 ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ, 15-15 ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ, 7-7 ਦਿਨ ਦੀ। ਉਸ ਝੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਾਸਰੀ ਦੀ ਸੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨਾਸਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਲਦਾਇਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, 3 ਤਰੀਕੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਪਠਣ ਪਾਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਤੇ 12 ਮਾਤਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ WhatsApp ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, Facebook ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 27 ਐਪ ਲੱਭੇ, 27 ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਪੂਰਾ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਅਗਲਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੱਕਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨਕੇ
पर ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ, ਕੱਕੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੂੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ? ਕੀ ਜਾਣੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਲਾਵਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾ, ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ ਸੀਖੇ ਮੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਮਹਾਤਮ ਲਹਿ ਵਿਸਾਲਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਮੂਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਊੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ WORA, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਆਣਾ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਊਰਾ ਜੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ W ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਰ ਦਿਖਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਊੜਾ। 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਵੇਖੋ ਅੱਖਰ ਕੀ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਸੋ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਸੋ। ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਸਵਰ ਕੀ ਆਣੇ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾ, ਦਲਾਵਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਐ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਐ, ਸੁਣਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਵਾਹ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ।
अंग्रेजी का भी आके लभन लग गए अंग्रेजी का। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी शुद्ध केवल ते केवल गुरमुखी अखरां च लिखी जा सकती है। दुनिया की किसी भी भाषा च गुरबाणी शुद्ध नहीं लिखी जा सकती। इसलिए साडे कोल कोई रस्ता नहीं जे। ये बाणी शुद्ध बाणी इको ही रस्ता है, गुरमुखी दे अखर ते मत रस छकीए। ये अमृत पहला छकीए। ये अमृत अपने बच्चों नूं दिओ। मर्जी नहीं है कि मर्जी है साडे नियाणे पंजाबी बोलन या ना बोलन। एक बेनती, तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, मैं जो अपने जीवन च कमाया, मेरी मर्जी मैं अपने मुंडे को दवा या ना दवा, ये साडा लोग कहता। ठीक है जी, मैं मकान खरीदिया, फ्लैट खरीदिया, मेरी मर्जी है उन्होंने दवा या ना दवा। हकदार होता वो है, जे मैं ना दवा कि होर दे दा तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, जेड़ी चीज़ मैनू मेरे प्यो ने दी है, मैनू मेरे प्यो ने दी है, मेरे बच्चे के दादे ने दी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਖੋਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਲੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ? ਉਰਦੂ, अरबी, फारसी, ब्रिज, मराठी, अरे भाई गोविंद नाम मत बीसर है, मराठी, गुजराती। गुरु ग्रंथ साहिब मन तन आगे रख के उभी सेव करे। उभी शब्द गुजराती का जी, उभी। इतने ब्रिज जी मथुरा के नेड़े जेड़े बोली जाने वाली, फर्शियन या कर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, फारसी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पर लिपि केवल गुरमुखी। पहला अमृत है कि सानू गुरबाणी शुद्ध आवे, शुद्ध पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। जिन्हें असीं महाराज के कोल आउंदे, जिन्हें झंडे लैके फिरना, राज करेगा खालसा, बोले सो निहाल, सिर पाड़ देंगे, सिर पड़वा लांगे, ये कुछ नहीं होना, कख नहीं सौरना। ना ये कुछ सौरना, ना लंगर लाया कुछ सौरना, ना अपना ना किसी दूजे का। उदण सौरेगा जिदण गुरु ग्रंथ साहिब के कोल जेड़ा भी आवे, जिन्हें आप बैठे, जिन्हें आप बैठे ना सारे, तो भाई साहब आखण उठ के भी मैनू किते काम जे, मैं चलिया जरूरी किते खंड पाठ साहब रखा, मैं रोड से जाना, तो आप भैन तू अरदास कर। तो भैन को ये ना आखे भी मैनू नहीं आती, भाजी तुम हुक्मनामा लै लियो, तो भाजी अगो अस आखना मैनू नहीं आता, भाजी तुम सुखासन कर लियो, आके मैनू नहीं आता। तो जे सिख आके मैनू अरदास नहीं आती, सिख आके मैनू हुक्मनामा नहीं आता, सिख आके मैनू सुखासन करना नहीं आता, तो फिर सुखासन मुसलमान ने आके करना जी, किने करना? नहीं करना। नहीं आता तो सिखो, अरदास सिखो करनी, हुक्मनामा लेना सिखो, हर एक सिख मारना ताबिया बह के महाराज की बाणी पढ़ लूगा। पहला अमृत सतगुरु ने सानू बाणी का दिता। रही विचार आप कल इतों शुरू करांगे। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, मेहर करन, अपना सारिਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ। सत्कारयोग प्रधान साहब सिद्धू जी, वीर जी भाटिया जी, सारी संगत, सारे वीर प्रेमी उपराला किया। तो ये मैं हथ जोड़ के बेनती, कोई फर्क नहीं पैंदा, ये संगत बहुत ज़्यादा सी कि थोड़ी, कोई फर्क नहीं पैंदा। समझण वाला होवे, सीखण वाला होवे, भावें 10 होण, मैनू कभी इस गल का फर्क नहीं पिया। कभी ये संगत थोड़ी, मेरी ये कोशिश होती भी बंदे के पल्ले पाउण वाला हो, 10 बंदे होण वाधू। जे फर्क पै गया तो कहता गोलक का ही पैना ना, 4 चलन घट हो जाएंगे, ताकि 10,000 बंदा सुनिया एक ने ना, तो की फायदा? 10 बंदे ने ना, जो 5 भी सिख गए ना, तो अपना इस मार्ग सफल। तो कल आप थोड़ा समा होर वध प्रोग्राम रखा, मालिक कृपा करे, नाल मिल के आप सारिਆਂ ने लाभ लेना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट शुकराना।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟੇਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।